नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। यूक्रेन में फसे भारतीयों की वापसी लई हवाई फौज के 19 जहाज़ भर रहे हैं उड़ानां। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में किसी भी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की खबर तो किया इनकार। यूक्रेन में फसे होरनां मुल्कां दे लोकां दी वापसी विच भी मददगार बनिया भारतीय तिरंगा। PRTC जहान खेला तो 311 रिक्रूट होए पास आउट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। यूक्रेन जंग विच फसे भारतीयों को वापस लियाउण लई अज भारतीय हवाई फौज के होर 19 जहाज़ यूक्रेन के गवांढी मुल्कां तो उड़ान भरनगे। इन्हां राहीं 3726 भारतीयों को वापस लिया जाएगा। शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट राਹੀਂ दस्सिया है कि गंगा मुहिम तहत भारतीय हवाई फौज, एयर इंडिया और इंडिगो के 8 जहाज़ बुखारेस्ट तो 5 बुडापेस्ट तो भारतीयों को लैके आउणगे। उन्होंने कहा कि 3 जहाज़ रिजेजो तो 2 सुकेवा तो 1 कोसिका तो भी उड़ान भरनगे। इस दौरान भारतीय हवाई फौज के 4 C-17 जहाज़ ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन में फसे तकरीबन 800 भारतीय नागरिकों को लैके अज सवेरे दिल्ली लागे हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पुजे। पहला जहाज़ रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट तो 200 भारतीयों नाल तड़के उतरिया ते मगरों एक होर जहाज़ हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तो 200 मुसाफिरां, तीजा जहाज़ 208 और चौथा जहाज़ बुखारेस्ट तो 180 भारतीय मुसाफिरां नाल हिंडन ते उतरिया। इस मौके रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट ने वापस आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया और उन्हां नाल गलबात भी की। एक ट्वीट में अजय भट्ट ने कहा कि वह भारतीय हवाई फौज के जवानों और पायलटों के तह दिलों धन्नवादी ने ਜਿਹੜੇ भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लियाउण विच सरकार दीआं कोशिशों में सेवा और मदद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन तो कड्ढण विच मदद लई हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकन राज नाल लगदी सरहद पार करन दीआं थावां ते 24 घंटे काम करन वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में किसी भी भारतीय विद्यार्थी को बंधक बनाए जाने की कोई खबर उसनूं नहीं मिली है। इस बारे मीडिया में प्रसारित खबरों का खंडन करदਿਆਂ मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतघर उत्थे स्थित भारतीय नागरिकों के लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों के सहयोग नाल कल कई विद्यार्थियों को खारकीव चों कढ़िया गया। उन्होंने यह भी दस्सिया कि भारत ने यूक्रेन के अधिकारियों को विशेष रेल गड्डियां की व्यवस्था करने की अपील की है तां जो खारकीव और देश के होर पश्चिमी हिस्सों तो विद्यार्थियों को बाहर कढ़िया जा सके। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार रूस, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्दोवा समेत खेतर के सारे मुल्कों नाल तालमेल कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में वड्डी गिनती में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन तो सुरक्षित कढ़िया गया है। उन्होंने कहा कि भारत इस काम में यूक्रेन के अधिकारियों की मदद की शलाघा करता है। ऑपरेशन गंगा तहत यूक्रेन तो विद्यार्थियों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ के विद्यार्थी भी सुरक्षित वापस परत रहे हैं। इस नाल इन्हां विद्यार्थियों के मापिਆਂ के चेहरे पर रौनक आ गई है। इस तरह फसे हुए बाकी विद्यार्थियों को भी छेती ही लिया जाएगा। वापस परते विद्यार्थियों का कहना है कि खास तौर पर भारत लिए यह माण वाली गल है कि पाकिस्तान वर्गे होरनां कई मुल्कों के नागरिक यूक्रेन तो सुरक्षित आउण लई भारतीय झंडे की वरतों कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। बठिंडा जिले के वरुण दत्त शर्मा यूक्रेन के खारकीव शहर तो वापस आए ने। उन्होंने बठिंडा पुजण विच भारत सरकार और यूक्रेन विच भारतीय दूतघर वालों कीतियां कोशिशां मददगार बणियां ने। सर जदों मैं उत्थों निकल के आया उदों उत्थे चेंजिस नहीं आए सी काफ़ी, मतलब 14 तो बाद उत्थे बहुत चेंजिस आने लग गए सी, वार्निंग भी आने लग गई सी, बट क्लीयर कुछ भी नहीं सी, गाइडलाइनस कुछ भी क्लीयर नहीं सीगियां। ते आफ्टर 22 सानू जदों मैं इत्थे आया उस तो बाद ही मोस्टली सब तो ज़्यादा चेंजिस होने लगे उत्थे ते उन्होंने अटैक कर दिता रूस की आर्मी ने। सर वैसे तो भारत का जो एफर्ट्स ने बहुत ही वधिया कीते ने, उन्होंने बहुत बच्चों को कढ़िया, बट फिर भी उत्थे इन्ने बच्चे ने जिन्होंने हले भी कढ़न की कोशिश की जानी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने खुद ब खुद कितों कितों आने की कोशिश की। वरुण दे सही सलामत आउण ते परिवार विच खुशी का माहौल है।
ਵਰੁਣ ਦੇ ਦਾਦਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਰਸੋਲਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਅਲੋਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਧਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਾਇਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾਕੁੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ यूक्रेन ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ कर रहे हैं। ऐसा हो रहा था कि हमारे वहाँ के जो पाकिस्तानी वगैरह थे ना, वो भी लाइक इंडियन गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इतना है कि वो भी अपने बसेस के बाहर हमारा इंडियन फ्लैग लगा के एंड हमारा लाइक जो हम लाइक यूजुअली जो होता है ना उसके थ्रू वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि और किसी कंट्रीज में इनको जाने नहीं दे रहे थे। और यूक्रेन की भी इवन एक मार्शल लॉ लगा है वहाँ पे, तो 18 से लेकर 60 एज के लाइक मेल्स नहीं अलाउ कर रहे थे। तो जैसे वो वहाँ पे फैमिलीज़ को बाय कर रहे थे, उनके बच्चे रो रहे थे, लाइक फीमेल्स रो रही थी, तो थोड़ा सा वो हो रहा था दिल में कि एकदम बुरा हो रहा है लोगों के साथ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੰਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨਸੀਰਵਾਨ ਜੀ ਟਾਟਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਰਘੂਪਤੀ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਨਸੀਰਵਾਨ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਮਾਰਚ 1839 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1905 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1869 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਚਿੰਚਪੋਕਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਤੇਲ ਮਿਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ 1877 ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐਂਪਰੈਸ ਮਿਲਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਨੇ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1880 ਤੋਂ 1904 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ 3 ਮਹਾਨ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਨ ਲੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦ ਜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਮਹਾਨਤਮ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਘੂਪਤੀ ਸਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ 1982 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਗਸਤ 1896 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰਾਕ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 8 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਬਾਲੇ-ਮੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਉਹ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖ ਰਫਤਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਫਿਰਾਕ, ਕਿਤਨੀ ਆਹਿਸਤਾ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਤੇਜ਼। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲੇ ਨਗਮਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ 1960 ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। 1968 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਲੈਂਡ ਨਹਿਰੂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਮੀਰੇਟਸ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ 1930 ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਮਾਰਚ 1943 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਹਾਨਕੇਲਾ ਵਿਖੇ PRTC ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕਰੂਟਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 311 ਰਿਕਰੂਟ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ HRD ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 269 ਰਿਕਰੂਟ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ 42 ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। PRTC ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। NCC ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ NCC ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। NCC ਜਲੰਧਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡਲ ਅਤੇ NCC ਕੈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਰੋਨਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ NCC ਦੇ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ IS ਪੱਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਣਨ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਨਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।